Hello, my name is Oliver. I'm an alcoholic, and this is the big book study that we're doing of Alcoholics Anonymous. Let's start with the Serenity Prayer. God, grant us the serenity to accept the things we cannot change, the courage to change the things we can, and the wisdom to know the difference. నమస్కారం మిత్రులారా, నా పేరు రమణ. నేను ఆలివర్తో పాటు మీ ముందు వచ్చాను మళ్ళీను. మన బిగ్ బుక్ అధ్యయనానికి ముందు ప్రశాంతి ప్రార్థనతో మొదలు పెడదాం. దేవా, నేను మార్చలేని విషయములను అంగీకరించుటకు నాకు ప్రశాంతతనిమ్ము, మార్చగలిగిన విషయములను మార్చుకున్నట్టుకు ధైర్యం నిమ్ము, మరియు వారింటికి గల తేడాను తెలుసుకుని వివేకము నిమ్ము. ఎస్ ఆలివర్. Thank you. And I apologize for being off camera today. My wife needs to use most of our house for a video call, so it's easier for me not to be on camera. But ఓకే. we are on page 13. The paragraph ending showed signs of delirium tremens is where we left off. ఓకే. Uh, Go ahead. oh, sorry. Okay. So now, yeah. So on page 13, it says, "There I humbly offered myself to God, as I then understood Him to do with me as He would. I placed myself unreservedly under His care and direction. I admitted for the first time that of myself I was nothing, that without Him I was lost." That is the third step. Bill goes through all 12 steps in his story. So far, he's only covered one and two. He goes through the last 10 steps in, basically 2.5 pages. So that was the third step. And then he goes out of sequence a little bit. He does six and seven next. He says, "I ruthlessly faced my sins and became willing to have my newfound friend," he means God, "take them away, root and branch. I have not had a drink since." That's 6 and 7. Okay. Yeah. Okay, I'll translate that part. సో Thank you. మనం కిందటిసారి మనం ఎక్కడున్నామంటే మనం ఆ, సంధి ప్రలాపన లక్షణాలు కనిపించడంతో వైద్యం చేయించుకోవడం తెలివైన పనిగా తోచింది. ఇది 13 పేజీ మొట్టమొదటి పూర్తి పారాగ్రాఫ్ అయ్యే వరకు ఉన్నామండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ మొదలు పెడితే, నేను అప్పటికి అర్థం చేసుకున్న దేవుడు నా విషయంలో ఏమి చేయదలుచుకున్నాడో అదే చేయమని అతనికి నన్ను నేను వినయపూర్వకంగా అర్పించుకున్నాను. ఆయన నిర్దేశకత్వం మరియు సంరక్షణలో ఎటువంటి మినహాయింపులు లేకుండా నన్ను నేను ఉంచుకున్నాను. అదిగో మూడో సోపానం. సో ఇంతవరకు 1, 2, 3 చేసేసాడు అక్కడే హాస్పిటల్లో ఉండి. ఆ, అది విచిత్రం. ఈ ఈ నెక్స్ట్ 2.5 పేజీల్లోనూ, వచ్చే 2.5 పేజీల్లో సోపానాలన్నీ కూడా అక్కడ ఆసుపత్రిలోనే పూర్తి చేసినట్టుగా మనకి తెలుస్తుంది. కొంచెం అటు ఇటు వరుస మారుతుంది తప్ప, వరుస క్రమం మారుతుంది తప్ప సోపానాలన్నీ మనకు కనిపిస్తాయి అంటున్నాడు. నాకు నేనుగా ఏమీ కానని, ఆయన తోడు లేకుంటే నేను దారి తప్పిపోతానని మొట్టమొదటిసారిగా ఒప్పుకున్నాను. తర్వాత నా పాపాలన్నింటినీ నేను ఏ కొద్ది మినహాయింపు లేకుండా ఒప్పుకుని, ఆరో సోపానం, నేను కొత్తగా అనుకున్న నా మిత్రుడు, ఎవరి మిత్రుడు? ఆనాడు అర్థం చేసుకున్న భగవంతుడు, వాటిని అన్నిటినీ సమూలంగా పెకిలించి వేయడానికి అంగీకరించాను. ఏడో సోపానం, అప్పటి నుండి నేను ఒక్కసారి కూడా తాగలేదు. అది ఇప్పుడుగా 1, 2, 3, 6, 7 పూర్తిగా మనస్ఫూర్తిగా చేస్తే సోపానాల కార్యక్రమం గట్టిగా మొదలుపెట్టినట్టుగా అర్థమవుతుంది. ఎస్ ఆలివర్. Thank you. "My schoolmate visited me, and I fully acquainted him with my problems and deficiencies." This is Ebby Thatcher visiting him, and he's talking about his fourth and fifth steps here. Now he comes to 8 and 9. "We made a list of people I had hurt or toward whom I felt resentment. I expressed my entire unwillingness to approach these individuals, admitting my wrong. Never was I to be critical of them. I was to write all such matters to the utmost of my ability." Now we come to step 10. "I was to test my thinking by the new God consciousness within." That God consciousness that comes from working the first 9 steps. Common sense thus become uncommon sense. So for Bill Wilson, it was common sense to drink when he had a problem and uncommon sense to pray. And now that he's gone through these steps, that's inverted. And so now the common sense answer to a problem is to pray and seek the will of God and to do service. Now we come to step 11. "I was to sit quietly when in doubt, asking only for direction and strength to meet my problems as he would have me." So he's talking about two-way prayer and direct communication with God, conscious contact with God.
Never was I to pray for myself, except as my request bore on my usefulness to others. Then only might I expect to receive, but that would be in great measure. So I'm not asking for things for myself, except insofar as they make me more useful to other people. And that's the only way I'm going to get them. Sorry. సో నా స్కూల్ మిత్రుడు నన్ను చూడడానికి వచ్చారు. ఈ స్కూల్ మిత్రుడు అంటే అదే ఇందాక నీకు కావాల్సిన దేవుడిని ఎంచుకోరా బాబు అని ఇంటికి వచ్చి చెప్పిన ఎబ్బీ గురించే చెప్తున్నాడు. ఎబ్బీ సరే ఆసుపత్రిలో ఉన్నాడు వీడు ఫ్రెండ్ అని చెప్పి వచ్చి చూడడానికి వచ్చాడు. వచ్చినప్పుడు అప్పటికే ఇతను సోపానాల కార్యక్రమం మధ్యలో ఉన్నాడు. అతనితో నా సమస్యలు లోపాలను మనసు విప్పి చెప్పుకున్నాను. 4 ఆలోచించుకొని, అంటే ఇవాళ మనం రాసినట్టు కాకపోయినా జాబితా అయితే ఒక నైతికమైన ఇన్వెంటరీ అయితే తీసుకున్నాడు. 4వ సోపానం మనసులో తీసుకున్నాడు. తీసుకొని అది మొత్తం అంతా వల్లించి ఏమీ మినహాయింపులు లేకుండా చెప్పాడు ఏబీకి. గతంలో నేను ఎవరిని బాధపెట్టి ఉన్నానో, ఎవరి ఎడల క్రోధం కలిగి ఉన్నానో వారందరి పేర్లతో ఒక జాబితా తయారు చేశాం. అది 8వ సోపానం. ఈ క్రోధం కలిగి ఉండడం అంటే కోపం మాత్రమే కాదండి, ఈ రిసెంట్మెంట్ అన్నమాట. మనం రిసెంట్మెంట్ అన్నమాట చాలాసార్లు మన మీటింగ్లో వాడతాం ఇంగ్లీష్ మాట. ఎందుకంటే నాకు తెలిసినంత వరకు, ఇది కేవలం నాకు తెలిసినంత వరకు తెలుగులో రిసెంట్మెంట్ అన్న దానికి పర్యాయ పదం దొరకటం లేదు. దాన్ని రకరకాలుగా మాటలు కూర్చి చెబుతాం కానీ రాను రాను చెప్పుకుందాం దీని గురించి. గత రిసెంట్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. క్రోధం అంటే కేవలం కోపం మాత్రమే కాదని నేను ఇక్కడ మనవి చేస్తుంది అంతే. సో ఆ జాబితా తయారు చేశారు. చేసి ఎవరికైతే హాని జరిగిందో వారి విషయంలో ఇంకెప్పుడు తప్పు పట్టే విధంగా ప్రవర్తించకూడదని నేను ఎంచుకున్నాను. సో 8, కొంతవరకు 9 కూడా అయింది. క్షమాపణ కోరుకోవడం అవ్వకపోయినా ఆసుపత్రిలో ఉన్నందువలన 9లోకి జ్వరపడ్డాం. నా సామర్థ్యాన్ని పూర్తిగా వినియోగించి అలాంటి విషయాలన్నింటినీ సరిచేయదలుచుకున్నాను. అది మొత్తానికి నిర్ణయం అయితే గట్టి నిర్ణయం అయింది. బయటికి వెళ్ళగానే హాస్పిటల్ నుంచి విడుదల అవగానే 9 చేసేసుకుందామని మనసు అయితే గట్టిపరుచుకున్నాడు. నాలోని సరికొత్త దైవ స్పృహ ద్వారా నా ఆలోచన విధానం సరైందా కాదా అని పరీక్షించుకోబోతున్నాను. అనుక్షణం ఈ పరీక్షించుకోకపోవడం మనం జీవితాంతం ఇంక ఈ నైతికమైన జాబితా మనలో మనం చేసుకుంటూ ఉండడం, మనని పరీక్షించుకుంటూ ఉండడం. దానికి ప్రామాణికం ఏంటంటే ఈ దైవ స్పృహ, అంటే దేవుని ఇచ్చ ప్రకారం ప్రవర్తిస్తున్నానా, బ్రతుకుతున్నానా లేదా అనేది 10వ సోపానం గురించి చెప్తున్నాడు. చేయాలి, పరీక్షించుకోబోతున్నాను, ఇంకా ఉపక్రమిస్తున్నాడు, ఆ పని మీద మొదలు పెడుతున్నాడు. ఆ రకంగా సాధారణ అవగాహన అసాధారణమైన అవగాహనగా మారుతుంది. సాధారణమైన అవగాహన మామూలుగా ఏంటి, ఇంగిత జ్ఞానం అన్నమాట. కామన్ సెన్స్ అంటే సాధారణమైన అవగాహన అంటే చాలా పెద్ద మాటలా ఉంది, బరువైన మాటలా ఉంది, మంచి మాటే. కాకపోతే ఇంగిత జ్ఞానం, ఇంగిత జ్ఞానం లేదా అంట, కామన్ సెన్స్ లేదా అంట ఎవడన్నా పిచ్చి పనులు చేస్తే. ఎటొచ్చి తాగుబోతుకి ఏంటంటే ఇంగిత జ్ఞానం, సామాన్య జ్ఞానం ఏంటి అంటే తాగడం. అసామాన్యమైనది, మనకి చేతకానిది, మన ఇంగితంలో లేనిది ఏమిట్రా అంటే దైవ స్పృహ, దేవుని ప్రార్థించుకోవటం. అటువంటి చేతకావు మనకి. సో దాన్ని అట్నుంచి ఇటు చేయమన్నాడు. తారుమారు చేసుకుంటాను ఇవాళ నుంచి అని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఏమిటి తారుమారు అంటే, నా జీవితంలో నేను ప్రార్థనా ధ్యానాలను పెట్టుకుంటాను. అది నా ఇంగితము, నా సామాన్య జ్ఞానము అవుతుంది. తాగుడు లాంటివి అసామాన్యమైన అవుతాయి, అవన్నీ మనకి అవసరం లేదు, మనకు పనికిరావు అన్న అసాధారణమైనది అని చేసుకుంటాను అన్నాడు. బాగుంది. అసాధారణమైనది, అసామాన్యమైనది కాదు, సారీ. నాకు సందేహం కలిగినప్పుడు ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఆయన నన్ను కోరుకునే విధంగా నా సమస్యలను నేను ఎలా ఎదుర్కోవాలో దానికి అవసరమైన నిర్దేశకత్వాన్ని, శక్తిని మాత్రమే ఇవ్వమని ప్రార్థించాలి. ఇది 11వ సోపానం ముక్క కింద రాశాడు. అంటే అప్పటికే అర్థమైంది, నేను ఒకవైపు ప్రార్థన ఉండాలి, రెండో వైపు ధ్యానం ఉండాలి, రెండు చేసుకుంటూ ఆ దైవ స్పృహలో ఉండాలి. చాలాసార్లు మన మీటింగుల్లో కూడా మీరు వినే ఉంటారు, చాలా మంది అంటారు ప్రార్థన అనేది నేను
దేవుడితో మాట్లాడడం అంటే ధ్యానం అన్నది దేవుడు చెప్పిన మాట వినడం అని అంటాం కదా, నిశ్శబ్దంలో వినడం. అందుకే ప్రశాంతంగా కూర్చోవడం, నిశ్శబ్దం ఇటువంటివన్నీ కనబడితే ధ్యానం గురించి చెప్తున్నాడు. నా ప్రార్థనలు ఇతరులకు నన్ను ఎలా ఉపయుక్తుడిని చేస్తాయనుకున్న విషయాల్లో తప్ప నా నా కొరకు నేను ఎప్పుడూ ఆయనకు ప్రార్థించకూడదు. ఇది కూడా పూర్వానికి ఇప్పటికీ వ్యత్యాసం ఏంటంటే, తాగుబోతనంలో ఉన్నప్పుడు, మనం తాగుతూ ఉన్నప్పుడు, పిచ్చి పిచ్చిగా తాగుతున్నప్పుడు కూడా ప్రార్థనలు చేయకుండా లేము. బిల్లు కూడా చేశాడేమో, చేసి ఏదో గాలిలో ప్రార్థనలు అందరూ చేస్తారు. ఆ ప్రార్థన ఏంటంటే స్వార్థపూరితమైన ప్రార్థనలు. బాబు ఇవాళ ఈ చిక్కులో పడ్డాను, ఈ చిక్కులోంచి తీసి బయటపడే జీవితాంతం నీకు రుణపడి ఉంటానని ఎన్నోసార్లు చెప్తాం. ఆ తర్వాత చిక్కులోంచి బయట పడగలిస్తే దేవుణ్ణి మర్చిపోతాం. మళ్ళీ మామూలే కథ. చిక్కులోంచి బయట పడకపోతే దేవుణ్ణి తిట్టుకుంటాం. ఎందుకు ఏం లాభం, దేవుడు ఉన్నాడు, నాకేమైనా చేశాడా పెట్టాడా అని తిట్టుకుంటాం. అంతే తప్ప మన ప్రార్థన, దాని తర్వాత మన ప్రతిక్రియ కూడా ఎప్పుడు కూడా స్వార్థపూరితమైంది. ఇప్పుడు మొదటిసారి ఏమంటున్నాడు, ఇతరులను నన్ను ఉపయుక్తుడిని చేసేంత మేరకే నా ప్రార్థన. నాకు కావాల్సిన శక్తి కానీ యుక్తి కానీ ఏమైనా కావస్తే ఎందుకు అంటే, నేను పక్కవాడికి ఉపయోగపడడానికి మొట్టమొదటిసారి దీని గురించి ఆలోచన వచ్చింది. అప్పుడు మాత్రమే ఆయన నుండి పొందగలనని ఆశించవచ్చు. అది స్వార్థపూరితమైన ప్రార్థన అనేది కూడదు అన్నది మూలంగా మొదలు పెట్టుకున్నాడు. ఇక్కడే 11 సోపానం ఎలా చేయాలని కూడా ఇప్పుడే అర్థం చేసుకున్నాడు. అయితే అలా పొందేది చాలా సమృద్ధిగా ఉంటుంది. నిజంగా నిస్వార్థంగా ప్రార్థన చేసుకుంటే చాలా సమృద్ధిగా ఉండబోతోంది అని అర్థం. దట్ వుడ్ బి ఇన్ గ్రేట్ మెజర్ అన్నారు. ఇంకా హాస్పిటల్లోనే ఉన్నాడండి, ఎవరిని సోపర్ చేయలే, ఏమి చేయలే, మొదలవలే, ఏం కథంతా మొదలవలే. కాకపోతే వెనక్కి తిరిగి చూసుకుని ఏం చెప్తున్నాడంటే, దట్ వుడ్ బి ఇన్ గ్రేట్ మెజర్ అంటే అలా పొందబోయేది చాలా సమృద్ధిగా ఉంటుంది భవిష్యత్తులో అని తర్వాత తెలిసి వచ్చింది అని చెప్తున్నాడు. అది 2.5-3 ఏళ్ల అనుభవంతో చెప్పాడు పుస్తకం రాసే వాళ్ళకి. అప్పటికే సమృద్ధిగా లభించింది అతనికి. ఏమిటి లభించింది? ఎన్నో బహుమతులు లభించాయి. ఆధ్యాత్మికమైన బహుమతి లభిస్తుంది ఇలాగ వ్యవహరిస్తే అని ఆ తర్వాత తెలిసింది. కాకపోతే ఈ ఉపాయం అంతా ఎక్కడ తట్టింది అంటే, మంచం మీద పడుకొని తట్టింది ఈ మనిషికి. ఎస్. Thank you. It sounds like you went over resentment too, and I apologize for glossing over that. My understanding is the Telugu Big Book has an egregious mistranslation of that word, that it basically implies it's murderous anger or something. Resentment could be anything. Resentment, I understand, it derives from French word sentir, to feel, and means again. So to feel something again. I could love you like a brother and still be upset at something you said to me 2 years ago, and or just still be like bothered by something you did that's very annoying to me. Bill Wilson clearly had a resentment against his wife. It doesn't mean he wanted to kill her. But it sounds like you already covered the distinction, and yeah, I just wanted to bring that up now. I We'll go just into that. pointed out, I just only mentioned it to the extent that I said that going forward, we will encounter that word obviously much more. Yeah, And then yeah, we will talk a lot more about it. For now, I said it's not merely anger, but something more. That's all I yeah, said. yeah. Okay, that's fine. Yeah, we don't have to spend too much time on it. We're trying to finish the chapter. Exactly. We'll get there. Yeah. My friend promised when these things were done, I would enter upon a new relationship with my Creator, with God, that I would have the elements of a way of living which answered all my problems. Belief in the power of God, plus enough willingness, honesty, and humility to establish and maintain the new order of things, were the essential requirements. Willingness and action. That's what AA is. It's the willingness to take the actions necessary to get a new relationship with God. Simple, but not easy. You could explain this program to a 5-year-old child and they would get it. In fact, they would understand it better than most adults. These men that you talk to were like, I don't get how this works. A 5-year-old would get it. But it's not easy to do. A price had to be paid. It meant destruction of self centeredness. This program is about the elimination of selfishness. I must turn in all things to the Father of light who presides over us all. Every selfish impulse I have, every selfish care and worry and self absorbed moment has to be given to God. And that's
not easy to do. In fact, it's impossible to do perfectly for an alcoholic of my variety. But the more we do it, the better we get. And then it says, these were revolutionary and drastic proposals. This is not a just stop drinking program, or just don't drink and go hang out in AA meetings and listen to the guy with 40 years complain about his wife and his dog. This is a revolutionary program. This changes who we are as people, because you could take me from the bar and put me in a prison cell and I'll be sober, but I'll be the same person I was when I was in the bar. And as soon as I get out of prison, I'm going to go back to drinking. With this program, it doesn't matter where I am. I'll be a different person from that man. And the moment I fully accepted, the effect was electric. There was a sense of victory followed by such peace and serenity as I had never known. There was utter confidence. I felt lifted up as the great clean wind of a mountaintop blew through and through. God comes to most men gradually, but his impact on me was sudden and profound. So he had what they call a spiritual experience, a white light realization of the presence of God in his life. Is that, do you want me to stop there? Yeah. And if you want, you can read from his autobiography or whatever, if you want to dwell Oh, on the spiritual experience. Maybe. I don't know, because that's a pivotal moment in his life. yeah, Meanwhile, yeah. meanwhile, I will translate. Thanks. Okay. Yeah. So ఈ విషయాలన్నీ జరిగేసరికి నాకు నా సృష్టికర్తతో సరికొత్త బాంధవ్యం ఏర్పడుతుందని, నా అన్నిటికీ సమాధానం లభించే జీవన విధానానికి కావాల్సిన లక్షణాలను పొంది ఉంటానని నా మిత్రుడు నాకు వాగ్దానం చేశాడు. సో ఇంతవరకు ఈ సోపానాలు మనం లెక్కిస్తున్నాం. సోపానాల కార్యక్రమం అంతవరకు బిల్లు బుర్రలో కూడా ఇంకా రాలే. ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూపు ఎబ్బి ద్వారా వింటున్నాడు. ఎటొచ్చి మనం ఇప్పుడు ఈ వాక్యాలు, ప్రతి ఒక్క వాక్యం చదివి ఈ వాక్యానికి ఒక సోపానాన్ని మనం చెప్తున్నాం అనమాట. ఓహో, ఇది 11లా ఉంది, ఇది 10లా ఉంది, ఇది 9లా ఉంది, ఇది 8లా ఉందని ఇప్పుడు చెప్తున్నాం. అంటే వెనక్కి తిరిగి చెప్తున్నాం. కానీ ఆనాడు ఇది ఈ సోపానం, ఇది ఈ సోపానం, ఇది వరుస క్రమం, ఈ ప్రణాళిక అంతా ఈయన బుర్రలో లేదు. ఎటొచ్చి చెప్తున్నవాడు ఎవడు? తన మిత్రుడు వచ్చాడు హాస్పిటల్, ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ లో వాడు నేర్చుకుని వాడు వీడికి చెప్తున్నాడు. చెప్పి, ఒరే ఇలా చేయరా, నీకు సమృద్ధిగా ఆధ్యాత్మిక బహుమతులు బోర్డు లభిస్తాయి, జీవితం బాగుపడుతుంది అని చెప్తూ దాన్ని ఎట్లా వర్ణిస్తున్నాడంటే, సృష్టికర్తతో సరికొత్త బాంధవ్యం, ఒక కొత్త బాంధవ్యం, కొత్త సత్సంబంధం ఏర్పడుతుంది. ఆత్మగత సాన్నిహిత్యం అన్నారు కదా, అదే ఏర్పడుతుంది. నీ సమస్యలన్నిటికీ సమాధానం లభించే జీవన విధానం నీకు కొత్తది దొరుకుతుంది. కొత్తగా జీవించడం నేర్చుకుంటావు. దేవుని శక్తి ఎడల అచంచల విశ్వాసం, తగినంత సమ్మతి, కొత్త అనుసార క్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని నిర్వహించుకోవడానికి అవసరమైన నిజాయితీ మరియు వినయం అత్యావశ్యకమైన అంశాలు. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్కి కావాల్సిన ముఖ్యమైన సూత్రాలను ఏమిటో చెప్పేస్తున్నాడు. విశ్వాసం, ముందు ఫెయిత్ ఉండాలి. అచంచలమైన విశ్వాసం, కష్టమైన సుఖమైన దేవుడి మీద నమ్మకం, చెదిరిపోని ఒక విశ్వాసం, నమ్మకం. దేవుడు అంటే మళ్ళీ మీకు తెలిసిందే, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, దేవుడు అంటే ఏదో ఉన్నది శక్తి. అది దేవుడై ఉండాలని ఏం లేదు. అంతకంటే ఈ దేవుడు ఆ దేవుడు ఉండాల్సిన అవసరం అంతకంటే లేదు. ఎటొచ్చి ఏదో ఉన్నతమైన శక్తితో నీకు ఆ సాన్నిహిత్యం ఏర్పరచుకోవడం, అచంచలమైన విశ్వాసం. తర్వాత తగినంత సమ్మతి, ఒప్పుదల అనమాట. ఒప్పుకొని మనం ఏంటంటే, మనం ఈ విల్లింగ్నెస్ అంటాం కదా, ఇష్టత అంటాం, ఒప్పుదల అంటాం. ఇది విల్లింగ్నెస్. చెయ్యడానికి సిద్ధపడాలి, వినడం కాదు అన్నది చెప్తున్నాడు. తర్వాత కొత్త అనుసార క్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని నిర్వహించుకోవడానికి అవసరమైన నిజాయితీ, రెగ్రెస్ ఆనెస్టీ అని చెప్తూనే ఉంటారు మన స్పాన్సర్లు మనకి. అది ఆ నిజాయితీ బాగా పరుషంగా ఉన్నా కూడా నిజాయితీ అన్నమాట. ఇప్పుడు స్పాన్సర్ కొంచెం కష్టంగా ఉన్న మాట చెప్తాడు, ఎందుకంటే ఆ నిజాయితీ పునాది. నిజాయితీ లేకుండా ఒకళ్ళకొకళ్ళు ప్రేమగా మాట్లాడేసుకొని దులిపేసుకొని వెళ్ళిపోతే అది ప్రోగ్రామ్ అవ్వదు. ఈ కొత్త జీవిత విధానం ఎలా ఉండాలి అంటే, ఇప్పుడు ఏం చెప్పింది ఏంటంటే, ఇది ముఖ్యంగా మనకు కావాల్సిన 2 అంశాలు ఎత్తి చూపిస్తున్నాడు ఆలివర్. ఏంటంటే, ఒకటి ఏంటంటే ఇష్టత అండి, విల్లింగ్నెస్, చేయడానికి సిద్ధపడాలి.
ఇది వినడం కాదు, చేయడానికి. రెండు చేయాలి. యాక్షన్. యాక్షన్ ఇస్ ద మ్యాజిక్ వర్డ్ అని 100 సార్లు వింటాం మీటింగ్లో. యాక్షన్ అంటే ఏమిటి? కార్యాచరణలో పెట్టుకోవాలి. పుస్తకం చదివితే ప్రోగ్రాం రాదు, కార్యాచరణ చేస్తేనే ప్రోగ్రాంలో మనం ఉంటాం. నేను చదివా పుస్తకం, బోల్డ్ సార్లు చదివా, ఈ పుస్తకమే చదివా 100 సార్లు చదివా. సో ఏంటి లాభం? కార్యాచరణలో పెట్టడానికి ముందు నాకు అసలు ఈ ఇష్టత లేదు, అసలు ఈ ప్రోగ్రాంలో భాగం అవుదామని ఇష్టం లేదు. ఊరికే మీటింగ్కి వచ్చి మీ అందరి మొహాలు చూసి వెళ్ళిపోతే అయిపోతుందా? అవ్వలేదు. ఇది నా అనుభవమే కాదండి, అందరి అనుభవం కూడా. ఇక్కడే చెప్తున్నాడు, ముందే చెప్తున్నాడు. 13 పేజీలో ఉంది. మరి ఎందుకు చదివినా పుస్తకం నాకు తెలియదు. 13 పేజీలో ముందే ఉందిగా. ఇంతకీ అసలైన ముక్క ఇక్కడ చెప్పాడు. సులభంగా కనిపించిన తేలికైనది కాదు. సులభం వేరు, తేలిక వేరు. మనం చాలాసార్లు మనసులో రెండు మాటలు కలిపేస్తుంటాం. సులభం అంటే దానికి ఆపోజిట్ ఏమిటి? క్లిష్టం. క్లిష్టమైంది కాదండి, సులభమైంది. అంటే అర్థం ఏంటి? అర్థం చేసుకోవడంలో పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఏం చెప్పినట్టు 5 ఏళ్ల కుర్రాడికి ఈ ప్రోగ్రాం పూర్తిగా 1 నుంచి 12 మామూలు భాషలో, 5 ఏళ్ల వాడికి అర్థమయ్యే భాషలో చెబితే పూర్తిగా అర్థమవుతుంది. అసలు నిజానికి ఆలివర్ అంటున్నాడు 5 ఏళ్ల వాడికి బాగా అర్థమవుతుంది మళ్ళీ అలాంటి తాగుబోతు కంటే. ఎందుకంటే మనం రకరకాల ఆలోచనల నుండి వస్తాం కాబట్టి వచ్చినప్పుడు ఒరే చాలా సులభం రా ఇది అర్థం చేసుకోవడం అని ఎవరన్నా చెబితే, ఆ సులభం ఏంటి, చచ్చిపోతారని ఇక్కడ మందు మానలేక ఏమిటి సులభం అంటాడు ఈ పెద్ద ఆయన అని చెప్పి తిట్టుకుంటాం. పైగా వాడిని నేను చాలా మందిని తిట్టుకున్నా. సులభం అంటారేంటి, నాకు అర్థం, నా వల్ల గంట కూడా ఉండలేకపోతున్నాను నేను చెప్పి. సో వినడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి సులభం. ఇటు వచ్చి తేలికైంది కాదు, చెయ్యడం చాలా కష్టం. దాంట్లో చాలా ప్రయత్నం కలిగి ఉంది. అంటే కష్టం అంటే ప్రయత్నం కలిగి ఉంది, అంత సులభం ఏం కాదు చేసేయడం. ఓకే, రిసెంట్మెంట్సే కదా రాసేద్దాం, లేకపోతే ఎమ్మెన్సీగా చేసేద్దాం, అంత సులభం ఏం కాదు. చేసినప్పుడు మాత్రం తేలికైన విషయం కాదు. కొంచెం పని ఉంది ఇందులో. ఆ పని చేయడానికి ఏం కావాలి? ఇష్టత కావాలి, రెండు పని చేయాలి. అది చెప్తున్నాడు. కొంత మూల్యాన్ని చెల్లించవలసి ఉంటుంది. అది ఏమిటి మరి? రుసుములు లేవన్నారు కదా ప్రియాంబుల్లో. ఏమిటి మూల్యం చెల్లించాలంటే స్వార్థ చింతనను పూర్తిగా నిర్మించాల్సి ఉంటుంది. అసలు మనం ఇన్నాళ్ళు బ్రతికిన ఒక జీవన విధానం ఏంటంటే కేవలం స్వార్థ చింతన, స్వకేంద్రీకరణ. నేను మధ్యలో ఉన్నాను, నా చుట్టూ ప్రపంచం తిరుగుతోంది అన్నదే మనం ఆల్కహాలిక్లందరికీ ఉండే సామాన్యమైన భావం. అది ఏంటంటే నేను మధ్యలో ఉన్నా, మీరంతా చుట్టూ నక్షత్రకుల్లా తిరుగుతున్నారు, నేను మధ్యలో ఉన్నా. అసలు ప్రపంచం నా చుట్టూ తిరుగుతోంది, నేను మధ్యలో ఉన్నా. సూర్యుడు కాదు, ఏం కాదు, నేను నా మధ్యలో అన్నది అన్న భావన. అది తప్పించి ఇప్పుడు ఏదో చెప్తున్నాడు కదా, దేవునితో సాన్నిధ్యం అంటున్నాడు, స్వార్థ చింతన వదిలేయాలంటున్నాడు. ఇదేమంత తేలికైన పని కాదు. కొంచెం ప్రయత్నం చేయాలి, చాలా దీని కార్యాచరణ ఉంటే తప్ప అవ్వదు అన్న విషయం 14 పేజీలోనే చెప్తున్నాడు. మనందరి జీవితాల్లో కాంతి పుంజాలను వెదజల్లే అధిపతి అయిన దేవునికి నా విషయాలన్నీ అప్పగించాలి, మొత్తం ఆయనకు అప్పగించాలి. అంటే నిరంతరం మూఢ సోపానంలో బ్రతకాలని చెప్తున్నాడు. అయితే ఇవన్నీ ఎంతో విప్లవాత్మకమైన, తీవ్రమైన ప్రతిపాదనలు. విప్లవాత్మకమైన అంటే అసలు ముందెన్నడు ఎరగడు, అసలు బిల్లు ఇట్లాంటి ఆలోచనే తెలియదు. విప్లవంలా అనిపించింది ఒకసారి. తన ఆలోచన సరళిలోనే అసలు ఒక విప్లవం. ఇలా ఒక్కసారి ఒక విస్ఫోటన అనమాట, బాంబు పేలినట్టు అనిపించింది. తర్వాత తీవ్రంగా కూడా అనిపించింది. అమ్మో, అది కఠినంగా తీవ్రంగా ఉన్నాయి. ఇది చాలా, అసలు మొత్తం జీవితం అంతా వేరే పథంలో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే వాటిని నేను పూర్తిగా అంగీకరించిన క్షణం నుండి వాటి ప్రభావం నాలో విద్యుత్ లాగా ప్రవహించింది. పూర్తిగా అంగీకరిస్తూ ఉంటేనే ఏదో విజయాన్ని సాధించిన అనుభూతి. ఆ తర్వాత ఇది వరకు ఎన్నడూ ఎరుగని శాంతి, ప్రశాంతత కలిగే. అసలు ఎప్పుడూ లేనిది ప్రశాంతత. ఆల్కహాలిక్కి తాగుతున్నప్పుడు, మందు లేనప్పుడు అసలు ఏకొచ్చే వేళకి మనం సామాన్యంగా ఏంటంటే మన జీవితంలో శాంతి, ప్రశాంతత ఇటువంటివన్నీ
ఎప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళిపోయి అవి అసలు ఒకవేళ ఎప్పుడైనా ఉండుంటే పోయే మట్టి కలిసే. మరి ఎప్పుడు అసలు అంతకు ముందు కూడా తాగుడు మొదలుపెట్టే ముందు రోజు కంటే ఇవాళ ప్రశాంతంగా ఉంది అంటున్నాడు. నాలో సంపూర్ణమైన ఆత్మవిశ్వాసం ఏర్పడింది. రీహాబ్ లో మూడోసారి ఉన్నాడండి మంచం మీద. ఇంకా ప్రశాంతత ఏర్పడిందిట, ఆత్మవిశ్వాసం ఏర్పడింది. తెలుసు అన్ని వినూత్నంగా కొత్తగా వచ్చాయి ఇవన్నీ. నేను గాలిలో తేలిపోతున్న భావన. గాలిలో తేలిపోవడం కంటే ఇక్కడ ఏం రాశారంటే ఇంగ్లీష్ లో కొంచెం తేడా ఉంది. గాలిలో తేలిపోవడం గురించి రాయలే. ఐ ఫెల్ట్ లిఫ్టెడ్ అప్. ఒక్కసారిగా నన్ను ఎవరో అధపాతాళం నుంచి ఎత్తినట్టుగా అనిపించింది. తర్వాత ఏమనిపించింది, స్వచ్ఛమైన పర్వత శిఖరాల మీద గాలి నా మీదుగా పదే పదే వీస్తున్నట్లుగా ఉన్న అనుభూతి. ఇది అతనికి జరిగిన ఆధ్యాత్మిక అనుభవం. చాలా మంది విషయంలో దేవుడు క్రమక్రమంగా వస్తాడు. అంటే వస్తాడంటే ఎక్కడికి వస్తాడు? మనలోకి ప్రవేశించడం. ఈ ఇందాక వాడు చెప్పిన దైవస్పృహ ఎవరైనా ఏదైతే ఉందో, సామాన్యంగా నాలాంటి వాడికి, ఇప్పుడు రామణ ఉన్నాడు, నాలాంటి వాడికి ఏంటంటే చాలా క్రమక్రమంగా మెల్లమెల్లగా ఎంతో సమయం పడుతుంది ఇంత మాత్రం దైవస్పృహ నా లోపలికి చొరబడడానికి. నా విషయంలో మాత్రం, అంటే బిల్లు విషయంలో మాత్రం ఆయన ప్రభావం అకస్మాత్తుగా గాఢంగాను పడింది. ఇది ఆ బిల్లు జరిగిన అతని జీవితాన్ని మార్చేసిన క్షణం ఇది. ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక అనుభవం కలిగింది. ఇది చాలా చోట్ల దాని గురించి చెప్పాడు, వేరే విధాలుగా వర్ణించాడు. అయితే క్లుప్తంగా ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. సో ఈ పర్వతంలో గాలి అధపాతాళ నుంచి ఎవరో ఎత్తేసిన ఒక అనుభూతి, ఆత్మవిశ్వాసం కలగడం, ఒక్కసారిగా ఎనలేని ప్రశాంతత కలగడం, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక అనుభవాన్ని మాటల్లో వర్ణించడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. అనుభూతిని మాటల్లో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తే ఎన్ని పదాలు ఉన్నా చాలు. ఇది నేను చెప్తున్నాను, నా సొంత కవిత్వం. ఏ అనుభూతి అయినా నిజంగా చెప్పాలండి, ప్రేమ గురించి చెప్పరా అంటే వేలకు వేల మంది కవులు ప్రేమ గురించి కవితలు రాశారు ఇవాళ వరకు, వేల సంవత్సరాల నుంచి. ఇంకా రాస్తూనే ఉంటారు. ఎవడు అనుభూతి వాడిది, ఎవడు మాటలు వాడివి. కొన్ని నచ్చుతాయి మనకి, ఆహా ఎంత బాగా చెప్పాడని చెప్పి. అంతే తప్ప నీ అనుభూతి ప్రత్యేకించి ఎలా ఉంది అనేది నీకు మాత్రమే తెలుసు. సో అనుభూతి బిల్కే తెలుసు. పాపం ఎంతో కష్టపడి మాటలను సమకూర్చి మనకి చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఇలా ఉండిందండి, నాకు ఏంటో అసలు మర్చిపోయిందండి అని చెప్తున్నాడు, ఒక విధంగా చెప్పాలంటే. అది ఆధ్యాత్మిక అనుభవం యొక్క ప్రభావం. ఎస్, హాలీవుడ్. Thank you. I found the language Bill uses, and it's a little bit longer, but I'll just go through it real quick. My depression deepened unbearably, and finally it seemed to me as though I were at the bottom of the pit. I still gagged badly on the notion of a power greater than myself. But finally, just for the moment, the last vestige of my proud obstinacy was crushed. All at once, I found myself crying out, "If there is a God, let him show himself. I am ready to do anything, anything." Suddenly, the room lit up with a great white light. I was caught up into an ecstasy which there are no words to describe. It seemed to me in the mind's eye that I was on a mountain and that a wind, not of air, but of spirit, was blowing. And then it burst upon me that I was a free man. Slowly the ecstasy subsided. I lay on the bed, but now for a time I was in another world, a new world of consciousness. All about me and through me there was a wonderful feeling of presence. And I thought to myself, so this is the God of the preachers. A great peace stole over me, and I thought, no matter how wrong things seem to be, they are still all right. Things are all right with God and His world. Do you want to Yeah, translate that, or yeah. you want me to go Yeah, back? I'll do a rough translation. I jotted down some stuff. Some of it I may remember. Okay. సో ఇది బిల్లు తన ఆత్మకథలో ఎలా రాసుకున్నాడని చెప్పాడు. కొంచెం అంటే కొంచెం విపులంగా చెప్పాడు ఇక్కడ. నేను ఎందుకు మరొకసారి ఆయన చదవమని నేను వినపం చేసుకున్నాను ఆల్రెడీ ఇంకో పుస్తకంలో. ఎందుకంటే ఇది చాలా ఆయన జీవితాన్ని మార్చేసిన క్షణం కాబట్టి, ఒక్క క్షణం మనం కూడా అతనితో పాటు ఆగి అసలు అతని మనసులో ఏం ప్రవహిస్తుంది, ఏం ఆలోచన వెళ్తుంది, అసలు మెదడులో ఏమవుతోంది, మనసులో ఏమవుతోంది, శరీరంలో ఏమవుతోంది అన్నది
ఒక్కసారి మనం కూడా ఆలోచిస్తే మనకు కూడా తెలుస్తుంది ఏమిటి ఆయనకి జరిగింది, ఎందుకు. తర్వాత ఇంక ఇక్కడి నుంచి ఏం చేస్తాడు, ఇక్కడి నుంచి కొద్ది కాలంలో మొదలవుతుంది, మొదలయ్యాక బిగ్ బుక్ అవుతుంది, బిగ్ బుక్ అయ్యాక కొన్నాళ్ళు పోయాక మనం వస్తాం. అది మనం వస్తాం ఈ కథలకి ఒక 20 ఏళ్ళు పోయాకో, 80 పోయాకో, 70 ఏళ్ళు పోయాకో వస్తాం. మరి ఇది మొత్తం మనందరికి పునాది ఏంటంటే ఆయనకి జరిగిన ఆధ్యాత్మిక అనుభవం జరిగింది కాబట్టే 12 సోపానంలో మనకు వాగ్దానం చేస్తున్నారు, నీకు ఆధ్యాత్మిక అనుభవం కలుగుతుంది పో అని చెప్పి. మరి ఎలా చేయగలిచారంటే ఈయనకి జరిగింది చెప్తున్నాడు. సో ఏమైందంటే హాస్పిటల్లో పడుకొని ఉండగా బాగా డిప్రెషన్లో ఉన్నట్టు, అంటే చాలా మానసికంగా చాలా కృంగిపోయి ఉన్నాను. అలాగే ఏదో పాతాళంలోకి కూరుకుపోతున్న అనుభూతి. మూడోసారి రీహాబ్కి వెళ్తే ఎట్లా ఉంటుంది పాపం, శారీరకంగా మానసికంగా చాలా ఆ, క్షీణించిపోయి ఉన్నాడు. అయినా కూడా వీడు చెప్తున్నాడు ఒక పక్కన ఎబ్బి, అయినా కూడా ఉన్నత శక్తి అని వాడు చెప్తూనే ఉన్నాడు. కానీ నాకు ఆ మాట కొరకబట్టల, ఆ ఆలోచన కొరకబట్టల. నేను ఈ ఉన్నత శక్తి ఏమిటి, ఈ గొడవ ఏంటి అని ఇంకా ఎక్కడో మనసులో అడ్డు ఉందన్నమాట. నేను ఇంకా తలుపులు వేసేస్తున్నాను అనమాట, గడి వేసేస్తున్నాను, ఉన్నత శక్తి ఆలోచన కూడా లోపలికి రాకుండా. అయినా కూడా ఎందుకో ఆ రోజు ఆ ఆఖరి నేను ఏ ఉన్నత శక్తి అనే ఆలోచనతో యుద్ధం చేస్తున్నానో ఆ ఆఖరి యుద్ధం ఛాయలు కూడా తుడిచిపెట్టేసి నా మొండితనం ఒక్క క్షణానికి కరిగిపోయి ఇక లాభం లేదని పూర్తి నిస్సహాయతతో, పూర్తి నిస్పృహలో ఓ ప్రార్థన చేసుకున్నాను అంటాడు. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ గాడ్ లెట్ హిమ్ షో హిమ్సెల్ఫ్ టు మీ అని. అంటే అసలు ఈ దేవుడు అంటూ ఉంటే నాకు చూపించుకో, నన్ను నువ్వు నాకు నిన్ను నువ్వు చూపించుకోవా బాబు, నాకు నువ్వు ఉన్న రుజువు చేయి ఒక్కసారి, నాకు నమ్మకం కలిగేలా చేసుకోవా బాబు దేవుడా. ఎందుకంటే చస్తున్నాను నమ్మకం కలగలేక. అందరూ ఉన్నాడని చెప్తున్నారు. ఉంటే నువ్వు కానీ నాకు రుజువు చేసుకుంటే నేను ఏదైనా చేయడానికి సిద్ధం ప్రపంచంలో అని ఒక ఆఖరి ఒక ప్రమాణంతో పాటు ఒక ప్రార్థన చేసుకున్నాడు. ఇంకా అయిపోయింది, ఇంకా నా దగ్గర ఇంకేం మిగలలేదు గురు, అయిపోయింది మొత్తం అని చెప్పి హతాశుడిని అయిపోయాని చెప్పి ఇలా యుద్ధరంగం మీద అన్ని ఆయుధాలు పక్కన పడేసి అలా పైకి చూస్తూ అడిగాడు, బాబు ఉన్నావా, అసలు ఏంటి నీ సంగతి. ఒక్కసారిగా గదుల్లోకి తెల్లని కాంతి ప్రవేశించినట్టుగా అనిపించింది. నిజంగా తెల్లని కాంతి వచ్చిందండి, వేరే వాళ్ళు ఎవరిని చూశారండి అంటే నాకు తెలియదండి. ఇది 1934 డిసెంబర్ 11 రాత్రి బిల్లుకి జరిగిందని బిల్లు చెప్తున్నాడు మనకి. నమ్మితే నమ్మంది, నమ్మకపోతే మానేయచ్చు. ఏమి మన ఎవరు బలవంతం చేయట్లేదు, ఇదేమి మన చెవుల్లో పోయట్లేదు. ఉన్న మాట చెప్తున్నాడు, అతనికి జరిగిన మాట చెప్తున్నాడు. తెల్లని కాంతులు నిండినట్టుగా అనిపించింది, నేను ఒక పర్వతం మీద ఉన్నట్టుగా నాకు అనిపించింది, గాలి వీస్తున్నట్టుగా అనిపించింది. గాలి అంటే మామూలు గాలి కాదండి, ఒక ఊపిరి, ప్రాణవాయువే అసలు అలాగా నాలోంటి ప్రసరిస్తున్నట్టుగా అనిపించింది. అసలు జీవమే నాలోకి ప్రవేశిస్తున్నట్టుగా నాకు అనిపించింది. ఒక్కసారిగా ఎక్కడ లేని ప్రశాంతత మొత్తం నాకు. అసలు రీహాబ్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, శరీరం వణికిపోతూ ఉంటుంది, మనసు 1000 మైళ్ళ స్పీడ్లో పరిగెడుతూ ఉంటుంది. ఇదంతా ఒక్కసారిగా ఆగి అంతా ప్రశాంతత నెలకొల్పితే ఎలా ఉంటుంది, ఒక్క క్షణం అలా ఉండింది. అప్పుడు అర్థమైంది, ఓహో ఇదేనేమో వాళ్ళందరూ, ఈ మత పెద్దలు, ఈ మిత్రులు, ఈ ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ వాళ్ళు నాకు చెప్తున్న దేవుడు ఇలా ఉంటాడనమాట అని ఒక్కసారిగా అవగాహన కలిగింది. అదే క్షణంలో ఇంక నేను చచ్చినా తాగం జీవితంలో అన్న నమ్మకం, ఆత్మవిశ్వాసం బలంగా అదే క్షణంలో తోచాట. ఇది చాలా గొప్ప క్షణం. అందుకని ఆయన చదవమని చెప్పాను, ఆయన చెప్పింది ఏదో చెప్పడానికి ప్రయత్నించా. ఎస్, ఆల్వేర్ ప్లీజ్. Thank you. For a moment, I was alarmed and called my friend, the Dr. Silkworth, to ask if I were still sane. He listened in wonder as I talked, and what Silkworth could have said is, "No, Bill, you've gone insane. Take some pills and go to bed." Luckily, he didn't say that. Finally, he shook his head, saying,
Something's happened to you I don't understand, but you better hang on to it. Anything is better than the way you were. Look, Bill, I don't know what the hell happened to you, but whatever it is, keep doing whatever it is you're doing because it's better than what you were. The good doctor now sees many men who have such experiences, he knows they're real. Now we come to step 12. While I lay in the hospital, the thought came that there were thousands of hopeless alcoholics who might be glad to have what had been so freely given me. Perhaps I could help some of them. They, in turn, might work with others. I can't sponsor 1,000 men, but if I sponsor 10 men, and they sponsor 10 men, and they sponsor 10 men, we have 1,000 people who have been sponsored and recovered. My friend had emphasized the absolute necessity of demonstrating these principles in all my affairs, just not just in AA meetings or with AA friends, but with family, with employers, with neighbors, etc. Particularly was it important to work with others as he'd worked with me. Faith without works was dead, he said. That's a line from the Bible, from the letter of St. James, where it talks about how as a body without a soul is dead, so faith without works is dead. Like if you just say you believe something, but you don't follow it up with action, it is meaningless. How appallingly true for the alcoholic. For if an alcoholic failed to perfect and enlarge his spiritual life, not through going to meetings, not through calling his sponsor, not even through praying and meditating, but through work and self sacrifice for others, that's how we perfect and enlarge our spiritual lives. If he doesn't do that, he could not survive the certain trials and low spots ahead. If he did not work, he would surely drink again, and if he drank, he would surely die. Then faith would be dead indeed. But us is just like that. So, the analogy I give people is if you were expecting to be attacked by someone like an enemy nation, you would build defenses now. You don't wait until you're under attack to start building castles or bunkers or dig trenches. You build them before the enemy comes. And we do the same thing with our alcoholism. We treat it before it shows up because people will get sick and die, houses burn down, we lose jobs. Bad things happen. I don't care how long you've been sober or how many years separated from the drink you are, and my spiritual condition is going to be determined by the work that I did to maintain it. And that's going to determine how I react when that crisis comes. Again, if I'm being attacked right now and these people are trying to kill me, I better have a bunker or a fort or something to go into. They're not going to stop their attack and let me build one right now. So they're just going to kill me and get, and take care of it. And that's what my alcoholism will do if I'm not careful. If I haven't done the work when the crisis comes, I'm going to drink and then I'm going to be dead, and all my purported faith is going to be meaningless. I can tell you I believe in the 12 steps, but when you see me drinking, you know that I put more faith in alcohol than I put in God. Sure. Yeah. Yeah. సో ఇందాక ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అయ్యాక క్షణిక కాలం పాటు భయభ్రాంతుల్ని ఇలాంటి అనుభవం హాస్పిటల్లో పడుకొని ఉండగా ఏదో మత్తు మందులు అవి కూడా ఇచ్చారు వాళ్ళు. అసలు ఏమైపోతుంది నాకని చెప్పి ఒక క్షణం భయం వేసింది. నేను ఇంకా పూర్తి మానసిక ఆరోగ్యంతో ఉన్నానా అన్న డాక్టర్ మిత్రుడిని పిలిచి అడిగాను. ఎవరిని డాక్టర్ మిత్రుడు అంటే డాక్టర్ సిల్క్వర్త్, అదే మన డాక్టర్ గారు అభిప్రాయం రాసిన డాక్టర్ గారు. పాపం ఇతన్ని ప్రేమగా మూడోసారి టౌన్ హాస్పిటల్లో చూసుకుంటున్న డాక్టర్ గారు ఆయనే సిల్క్వర్త్. ఆయన పిలిచాట గబగబా, ఏమండి ఇదేదో అయిపోతుంది, నాకు ఏదోలా ఉంది అనుభవం, ఏమిటిది, నాకేమైనా పిచ్చెక్కిందా అని అడిగాడు మామూలు భాషలో చెప్పాలంటే. నేను మాట్లాడుతుంటే ఆయన ఆశ్చర్యపోతూ వినసాగాడు. ఆయన చివరికి తల ఊపుతూ, నాకు అర్థం కానిది ఏదో నీకు జరిగింది, అయితే నీవు దాన్ని పట్టుకొని ఉండిపోవడం మంచిది, ఇప్పటి నీ స్థితి కన్నా ఏదైనా మంచిదే, అది సంగతి అన్నాడు. ఇది చాలా మంచి విషయం. ఇప్పుడు డాక్టర్ తెలుకోతని పెట్టాడు. 10 మంది డాక్టర్లలో 9 మంది డాక్టర్లు ఇలా అయినప్పుడు, మరి ఇంకో 2 మాత్రలు ఇస్తాను పడుకో, ఎందుకు ఈ పిచ్చి ప్రాలపని అని చెప్పి పడుకోబెట్టేస్తారు. ఈ సిల్క్వర్త్ ఎంత వినయం ఉన్న డాక్టర్ అంటే, డాక్టరే, మంచి డాక్టరే, మరి వేలకు వేల మంది తాగుబోతులకి చికిత్స చేసిన మనిషి అయినా కూడా అతని వినయం చూసుకోండి. అంతా విని అది సత్యమని అంగీకరించాడు. నువ్వేదో పిచ్చి ప్రాలాపనలు ఉన్నాయి, నువ్వేదో కలకన్నావు అని కొట్టిబారేయడం కాదు. ఏమన్నాడు, నాకు అర్థం కానిది ఏదో నీకు జరిగింది, నీకేదో జరిగిందా బాబు, నేను దాన్ని కాదంటం లేదు, నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు అన్నాడు. ఒక మెడికల్ డాక్టర్ నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు నీకు జరిగింది అని ఒప్పుకుంటున్నాడంటే అతను వినయం చూడండి. అయితే నీవు దాన్ని పట్టుకొని ఉండిపోవడం మంచిది.
బాబు ఇదేదో ఏం జరిగిందో నాకు అర్థం అవట్లేదు కానీ అంటే నాకు తెలియదు కానీ నీకు జరిగిందని మాత్రం అర్థమవుతుంది. దాన్ని గట్టిగా పట్టుకోరా బాబు, వదలు మాకు. ఎందుకంటే నువ్వు ఇప్పుడు ఉన్న ఈ తాగుబోతు స్థితి కంటే ఏ స్థితి అయినా సమ్మతమే నాకు, ఏదైనా మంచిదే నీకు అని చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ సహృదయుడైన ఆ డాక్టరు ఎంతో మంది ఇటువంటి అనుభవాలనే కలిగిన వారిని చూస్తున్నాడు. అది మొట్టమొదటిసారి డాక్టర్ గారు కూడా చూస్తున్నారు ఆధ్యాత్మిక అనుభవం ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి వీడితో. మ- తర్వాత చాలా మంది ఉన్నారు వీళ్ళంటి వాళ్ళు, అంటే మన ఏ వాళ్ళని చాలా మందిని చూశాడని చెప్తున్నాడు. అవన్నీ వాస్తవమని ఆయనకి తెలుసు. అది తెలుగువారు తాగుబోతు కాదు కాబట్టి అతనికి స్టెప్పులు అక్కర్లేదండి. అతనికి స్టెప్పులు లేవు కాబట్టి అతనికి ఆధ్యాత్మిక అనుభవం ఈ కథ అంతా అనవసరం. ఎటొచ్చి ఇంతమంది ఏ ప్రణాళికను పట్టుకొని, ఇంకా ఏ ప్రణాళికను పిలవట్లేదు అప్పటికి, బట్ ఈ ప్రణాళిక ఈ జీవన విధానాన్ని పట్టుకొని సోబరవుతున్న వాళ్ళని, వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలను చూస్తే అవును నిజమే, వాస్తవమే, ఇలాగా బిల్లిగాడికి జరిగింది నీకు జరిగింది పద అని చెప్పి ఆయన కూడా అర్థం చేసుకుంటున్నాడు, సత్యమని భావిస్తున్నాడు. దీన్ని మనందరికీ తెలిసిన సత్యం ఆయన గారికి కూడా తెలిసింది, డాక్టర్ గారికి కూడా. నేను హాస్పిటల్లో పడుకొని ఉండగా, ఇది 12వ సోపానం మొదలండి, ఉండగా నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. నాకు ఎంతో ఉచితంగా అందించబడిన సహాయం ఎన్నో వేల మంది నిరాశ నిస్పృహలతో ఉన్న తాగుబోతులకు అందితే వారెంతో సంతోషిస్తారు కదా. బహుశా వారిలో కొంతమందికి నేను సహాయపడగలను. వారు వారి వంతుగా మిగిలిన వారితో కలిసి పనిచేయచ్చు. ఈ ఆలోచన, ఈ 12వ సోపానం, నేను 10 మందితో పనిచేస్తా, ఈ 10 మంది చెరొకడు 10 మందితో పనిచేస్తారు, అక్కడికి 100 అయ్యారు. 100 మంది చెరో 10 మందితో పనిచేస్తే 1000 మంది అయ్యారు. అందుకే ఏమన్నాడు, ఎన్నో వేల మంది నిరాశ నిస్పృహలు ఉన్న వారు తాగుబోతులందరికీ అందించచ్చు, ఈ సందేశాన్ని అందించచ్చు అన్న బ్రహ్మాండమైన ఆలోచన కలిగింది. 11 వరకు వచ్చి నాకు ఇది ఉచితంగా దొరికింది, అమ్మాయి దొరికింది, జేబులో పెట్టేసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోయి హ్యాపీగా బతికేద్దాం, ఆనందంగా బతుకుదాం అని ఆలోచన రాలే వీడికి. వీడికి ఏ ఆలోచన వచ్చిందంటే ఇది పంచి పెడదాం అన్న ఆలోచన వచ్చింది. అది ఈయనకి ఆలోచన వచ్చిన 85 ఏళ్ళకి నా ప్రాణం రక్షించింది, నా వరకు నేను చెప్పుకోవాలంటే. వాడికి ఆలోచన వచ్చింది కాబట్టి వాడు ఆ రోజు కానీ నేను అమెరికాలో ఉన్న తాగుబోతులకి సాయం చేస్తాను, తెల్లవాళ్ళందరికీ సాయం చేస్తాను, లేకపోతే క్రైస్తవ మతస్థులకే సహాయం చేస్తాను, వాడికి తట్టుంటే నేను లేనివాడు. అది ఆ ఆలోచన రావడం ఎంత గొప్ప విషయం అనేది నాకు తోస్తుంది ఎప్పుడు ఈ చదివినప్పుడల్లా. అమ్మో వీడు తాగుబోతులు అన్నాడు కానీ ఫలానా తాగుబోతులు అనుకోకుండా వచ్చింది వీడికి ఆలోచన. వాడికి అలా రావడం వల్లే ఇవాళ నేనున్నాను. నేను ఎక్కడో వేరే దేశంలో పుట్టి వేరే దేశంలో తాగి వేరే మతానికి చెంది అసలు వేరే రంగు కలిగి ఉన్న మనిషిని అసలు నాకెట్లా వచ్చింది ఇదంటే వాడికి ఆ రోజు బ్రహ్మాండమైన ఆలోచన తట్టింది కాబట్టి. ఇంతకీ ఇదంతా 12వ సోపానం తట్టింది అక్కడ పడుకొని ఉండగానే. నా వ్యవహారాలన్నింటిలోనూ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఐపీ చెప్తున్నాడు అతనికి, నా వ్యవహారాలన్నింటిలోనూ నేను ఈ విషయాలను ఆచరించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని నా మిత్రుడు నాకు నొక్కి చెప్పాడు. ఆయన ఇది కేవలం జస్ట్ తాగుడు మానేసి బయటకు వెళ్ళిపోయి మామూలుగా బతికేయడం కాదు, నీ సమస్య తాగుడు ఒక్కటే కాదు, నీ జీవన విధానాన్ని మార్చుకోవాలి, నీ ఆచార వ్యవహారాలన్నిటిలోనూ కూడా ఈ సూత్రాలను నువ్వు పూర్తిగా ఇమిడ్చి వేరే కొత్త మనిషిగా బ్రతకడం మొదలు పెట్టాలని చెప్తున్నాడు ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే. ప్రత్యేకంగా అతను నాతో కలిసి ఎలా పనిచేశాడో అదే విధంగా నేను మిగిలిన వారితో కలిసి పనిచేయవలసిన బాధ్యత నా మీద ఉంది. ఇది నాకు స్పాన్సర్ అందించిన ఈ ప్రోగ్రాము, అది నాకు సహాయం చేసిన తర్వాత నేను 10 మందిని స్పాన్సర్లకి అందజేయాల్సిన బాధ్యత నాకు ఉంది. అప్పటికి ఇంకా స్పాన్సర్ అయిన మాటలు ఇంకా వాడుకలో లేవు. కానీ తర్వాత జీవితంలో ఈ ఎబ్బిఏ నా స్పాన్సర్ అని జీవితం అంతా చెప్పుకున్నాడు బిల్లు. అది ఎబ్బి సోబర్ ఉన్నా లేకపోయినా. ఆచరణ శూన్యమైన విశ్వాసం మరణ సమానమని నా మిత్రుడు చెప్పాడు. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా ఆ, మనం చెప్పాలండి. ఇక్కడ కొంచెం తేడా ఉన్నట్టుంది తెలుగులో. ఆచరణ శూన్యమైన విశ్వాసం మరణ సమానమని నా మిత్రుడు చెప్పాడంటే మన మరణం కాదు, విశ్వాసం మరణిస్తుందని చెప్తున్నాడు.
మనం చాలాసార్లు మన తెలుగు మీటింగ్లో ఆచరణ లేని నమ్మకం మరణంతో సమానం అంటాం. మన మరణం కాదు అక్కడ చెప్పేది, కేవలం విశ్వాసం ఉండి దాని వెనకాల దాన్ని ముందుకు నడిపిస్తూ ఆచరణ లేకపోతే ఆ విశ్వాసం ఉన్నా లేనట్టే అంటున్నాడు. నిరర్ధకమైనది అంటున్నాడు, అర్థవంతం కాదు అంటున్నాడు. పుట్టి విశ్వాసంతో పని జరగదండి, దాని వెంటనే కార్యాచరణ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. మనం చచ్చిపోతామని కాదు. తాగుబోతు విషయంలో ఇది ఎంత గంభీరమైన నిజం. ఎందుకు? విశ్వాసం ఒక్కటి పట్టుకుంటే కుదరదు, కార్యాచరణ చేయకపోతే విశ్వాసం చేస్తుంది. విశ్వాసం చచ్చాక మనం తాగుతాం, తాగితే మనం చేస్తాం. లేకపోతే మన చంపేది తాగుడు. ఎటు వచ్చి విశ్వాసానికి సరిజోడిగా కార్యాచరణ ఉండాలి అన్నది ఈ ముక్క. ఈ విశ్వాసం, ఆచరణ శూన్యమైన విశ్వాసం, ఇదంతా బైబిల్లో ఉందండి. లెటర్ ఆఫ్ సెయింట్ జేమ్స్ లో ఉందని ఆలివర్ మనకు చెప్తున్నారు. ఎలాగైతే శరీరంలో ఆత్మ ఉండకపోతే అది శవం అయిపోతుందో, ప్రాణం ఎప్పుడైతే లేకపోతే అది శవం అయిపోతుందో, అలాగే ఆచరణలోకి కార్యాచరణ కూడా పెట్టకపోతే అది సంపూర్ణం కాదు, నిరర్ధకమైంది అని చెప్తున్నాడు. తాగుబోతు విషయంలో ఎంత గంభీరమైన నిజం. ఇతరుల కోసం పనిచేస్తూ ఆత్మత్యాగం చేయడం ద్వారా ఒక తాగుబోతు తన ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని బాగుపరుచుకుంటూ విశాలపరుచుకోలేకపోతే అతను తనకు ముందు జీవితంలో ఎదురవ్వబోయే కొన్ని ఖచ్చితమైన పరీక్షలు, ఆటుపోట్లు తట్టుకొని నిలబడటం సాధ్యం కాదు. ఇది తాగుడు మానేస్తే జీవితం బాగుంటుందా అంటే ఒక్కసారిగా నల్లేరు మీద బండి నడక అయిపోతుందా అండి? ఫస్ట్ మీటింగ్కి వెళ్ళి ఇంటికి రాగానే అవ్వదు. ఒకవేళ కొన్నాళ్ళు అయినా ఖచ్చితమైన పరీక్షలు, ఆటుపోట్లు వస్తాయి జీవితంలో. ఎందుకు వస్తాయంటే జీవితం కాబట్టి వస్తాయి. మానవ జీవితంలో ప్రతి వాడికి సహజమే. ఇవే తాగుబోతులకి ప్రత్యేకమైన మార్గం ఏం లేదు, అందరికీ ఒకటే మార్గం. అయితే అవన్నీ ఎదుర్కోవడానికి రేపు పొద్దున్న, ఇవాళ బాగున్నా రేపు పొద్దున్న రాబోయే కష్టాలు, కన్నీళ్లు, ఆటుపోట్లు తట్టుకోవాలంటే ఏంటండి ఉపాయం అంటే చెప్తున్నాడు. ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని బాగుపరుచుకొని విశాలపరుచుకోవాలి. నా ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. ఎట్లా? దానికి ఉపాయం ఏంటండి? వెనక్కి చూస్తే ఆత్మత్యాగం చేస్తూ ఇతరుల కోసం పనిచేయడం. ఇతరుల కోసం పనిచేయడం ఎప్పుడైతే నీ జీవన క్రమంలో ఒక భాగం అయిపోయిందో, నీ జీవితానికి అర్థం అయిపోయిందో, అప్పుడు నీ స్పిరిచువల్ లైఫ్, ఆధ్యాత్మిక జీవితం విశాలపరిస్తే దేనైనా జీవితంలో ఎదుర్కొనే శక్తి నీకు వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. ఇది ఆలివర్ మనకి చెప్పింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు సోబరైటీ ఒక కోట అనుకున్నాం అనుకోండి. ఈ కోట గోడలు ఎప్పటికప్పుడు మనం బలిష్టం చేసుకుంటూ ఉండాలి. నాలుగు వైపులా చూసుకుని ఇక్కడ ఏమైనా తేడా ఉందా, అక్కడ ఏమైనా తేడా ఉంది. కోట గోడలు ఎప్పుడు కూడా బలంగా ఉండేలాగా చూసుకునే బాధ్యత నాది. శత్రు సైన్యం దాడి చేస్తుందండి. దాడి చేసే వేళకి అప్పుడు తెలియకూడదు మనకి, అయ్యో ఇక్కడ కొంచెం కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి, ఈ కోట తూర్పు వైపు కొంచెం ఇబ్బంది ఉందే అని అప్పుడు తెలుసుకుంటే వాళ్ళు ఆగుతారండి. శత్రువులు ఆగుతారో ఓకేనండి, మీరు బాగు చేసుకోండి, ఓ 2 రోజులు ఆగుతాం, ఆ తర్వాత యుద్ధానికి వస్తాం, ఆ తర్వాత ఆక్రమిస్తాం అంటారా? శత్రువులు వచ్చి ఈ లోపల నేను హతమారుస్తారు. అది అయ్యే లోపలే ఆ శత్రువులు వస్తారు అని అసలు వాళ్ళు కనుచూపు మేరలో లేనప్పుడే, వాళ్ళు ఈ చుట్టుపక్కల లేనప్పుడే వస్తారు అని అనుకొని, అంటే ఈ కష్టాలు, కన్నీళ్లు, ఆటుపోట్లు వస్తాయి అని ఎరిగి మన కోటగోడల్ని బలిష్టం చేసుకుంటూనే ఉండాలి నిరంతరం. అదే ప్రోగ్రాం కార్యాచరణ. దానికి ఉపాయం చెప్పాడు కదా, నిస్వార్థంగా సేవ చేయటం, ఆత్మత్యాగం అన్నాడు. అంటే నిస్వార్థంగా, స్వార్థాన్ని పక్కన పెట్టి సహాయం చేయడం గురించి చెప్పాడు. ఎస్ ప్లీజ్. Thank you. My wife and I abandoned ourselves with enthusiasm to the idea of helping other alcoholics to a solution of their problems. It was fortunate for my old business associates remained skeptical for a year and a half, during which I found little work. I was not too well at the time and was plagued by waves of self pity and resentment. Understandable when you've been unemployed for 18 months. This sometimes nearly drove me back to drink, but I soon found that when all other measures failed, work with another alcoholic would save the day. Many times I've gone to my old hospital in despair.
On talking to a man there, I would be amazingly lifted up and set on my feet. It is a design for living that works in rough going. It still works. When you're feeling down, go to a meeting and talk to a newcomer. You'll feel better. We commenced to make many fast friends, and a fellowship has grown up among us, of which it is a wonderful thing to feel a part. The joy of living we really have, even under pressure and difficulty, even under the worst of times, we have this way of life. I've seen hundreds of families set their feet in the path that really goes somewhere, as opposed to the path of alcoholism, which is downward spiral into death and misery. I've seen the most impossible domestic situations righted, feuds and bitterness of all sorts wiped out. I have seen men come out of asylums and resume a vital place in the lives of their families and communities. Business and professional men have regained their standing. There is scarcely any form of trouble and misery which has not been overcome among us. In one western city, he means Cleveland and its environs. He means Akron. There are 1,000 of us in our families. We meet frequently so that newcomers may find the fellowship they seek. We don't meet frequently so that you can hear old timers complain about their dog or their cat or their job. We meet frequently so that newcomers can find the answer to their problems. At these informal gatherings, one may often see from 50 to 200 persons. We're growing in numbers and power. Do you want me to stop there or you want me to finish the whole chapter? Stop there, please. Okay. And I will come back. If we have time, we'll finish it out. Okay. Okay. సో సో ఇదండి ఇది జీవితంలో మనం ఈ నిస్వార్థ సేవ చేయకపోతే ఏం చేస్తాం అన్నాడు. తప్పనిసరిగా తాగుతాం, తాగితే చస్తాం అన్నాడు ఇందాక. ఓకే, ఈ ఆలోచనలన్నీ హాస్పిటల్లో తట్టాయి. బయటకు వచ్చాడు. బయటకు వచ్చాక ఏం చేశా అంటున్నాడు, ఇతర తాగుబోతులు వారి సమస్యలు ఒక పరిష్కారం సాధించుకోవడంలో వారికి సహాయపడదామన్న ఆలోచనకు నేను, నా భార్య ఉత్సాహంతో పూర్తిగా అంకితమయ్యాం. 1 సంవత్సరంన్నర కాలం నా పాత వ్యాపార మిత్రులందరూ నా విషయంలో అనుమానంతో ఉండడం, నాకు చేయడానికి దాదాపు ఏ పని లభించకపోవడం ఓ రకంగా నా అదృష్టం. ఆ కాలంలో నా ఆరోగ్యం కూడా అంత బాగాలేదు. నాపై నేను జాలిపడ్డం, ఆత్మజాలి, దగ్ధలు నన్ను తరచూ పీడిస్తూ ఉండేది. ఆరోగ్యం బాగలేదంటే ఇంకా ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్నాడు, తిండి తినడం మొదలుపెట్టాడు. నాలాంటి వాళ్ళకి అనుభవం, మీలో కొంతమందికి అనుభవం ఉండొచ్చు ఈ విషయం. రికవరీలోకి వచ్చిన కొత్తలో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆనందం తినడం మొదలు పెడతాం, చాలా రోజుల తర్వాత మందే తప్ప వేరే జీవితం లేనివాడు సామాన్య జీవితంలోకి ప్రవేశించడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. మనసులో ఆత్మజాలు ఎందుకంటే ఎవడు ఉద్యోగం ఇవ్వలేదు, చాలా రోజులు అయి ఉద్యోగం చేయలేదు, 18 నెలలు అయింది అసలు ఒక ఇంత రూపాయి సంపాదించి. ఆత్మజాలి ఉంటుంది కదా, పాపం భార్య, ఓహో ఇన్నాళ్ళు భార్య సంపాదిస్తోందన్న స్పృహ ఇప్పుడే వచ్చింది వీడికి. ఇంతవరకు తాగి మైకల్లో ఉన్నాడు కదా, ఇప్పుడే తాగుడు మానేస్తే. సో ఇలాంటి కొంచెం కష్టమైన కాలమే అయినా కూడా గడుపుతున్నాడు. ఎందుకు అదృష్టం అంటున్నాడు అంటే, ఇతర ఆల్కహాలిక్ సహాయం చేసే అవకాశం కలిగింది కాబట్టి. నాపై నేను జాలిపడ్డం అయ్యాక ఈ పరిస్థితి కొన్నిసార్లు నన్ను తిరిగి తాగుడు దరిదాపులకు తీసుకువెళ్ళేది. ఆలోచన వస్తుంది, తాగేస్తే పోతుంది కదా, ఈ సమస్యలు ఏమి ఉండవని చెప్పి. అయితే మిగతా అన్ని ప్రయత్నాలు విఫలమైనప్పుడు వేరొక తాగుబోతుతో కలిసి పనిచేయడం వలన ఆ రోజుకు తాగుడు దూరంగా ఉండగలనని త్వరగా గ్రహించాను. అనేక సార్లు నిరాశతో నా పాత ఆసుపత్రికి వెళ్ళేవాడిని. అక్కడున్న మనిషితో మాట్లాడడం వలన ఆశ్చర్యాద్భుతంగా నూతన ఉత్తేజం పొంది తిరిగి కార్యోన్ముఖుడినై అయ్యేవాడిని. ఇది ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో పనిచేసేటువంటి జీవన ప్రణాళిక. ఈ వాటికి కూడా వాడు చెప్పిన సూత్రం పనిచేస్తోంది మనకి చాలాసార్లు అంటాం మనం, ఇవాడు మనసు ఏం బాగలేదు, మీటింగ్కి వచ్చాను. మీటింగ్ వచ్చి 10 మంది మిత్రులతో కూర్చుంటే చాలు, ఏమి పెద్ద చర్చ కూడా పెట్టక్కర్లే. మీటింగ్ వచ్చి మీటింగ్లో వినేసి పక్కాడు షేరింగ్ వినేసి వెళ్ళినా కూడా చాలా సార్లు మీటింగ్లోకి వచ్చినప్పుడు కంటే మీటింగ్ నుంచి బయటపడినప్పుడు మనసు కాస్త ప్రశాంతత వస్తుంది. ఇది అతనికి అనిపించింది. తాగుదామా అన్న ఆలోచన కూడా వచ్చినప్పుడు వెళ్ళిపోయి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వాడు కథ చెప్పుకునేవాడు. మరి అవతలాడు ఏమిన్నాడో, వాడు ఏమైందో, వాడు సోబర్ అయ్యాడో లేదో మనకు తెలియదు. బిల్లు మాత్రం సోబర్గా ఉన్నాడు, ఇది ముఖ్యం. మేము అనేక మంది ఆప్తమిత్రులుగా చేసుకోవడం ప్రారంభించాం, అనేక మందిని.
మా అందరి మధ్య ఒక మిత్ర మండలి అభివృద్ధి చెందింది. మన ఫెలోషిప్ మొదలవుతోంది. దానిలో ఒక భాగంగా ఉన్నామన్న భావన అత్యద్భుతం. దానిలో ఒక మిత్ర మండలిలో నేను భాగాన్ని అన్న భావనే అత్యద్భుతంగా ఉందిట. ఎందుకు? ఆల్కహాల్ తాగుతున్నంత కాలం ఉన్న ముఖ్యమైన ఇబ్బంది ఏంటంటే ఒంటరితనం అండి. నా వరకు నేను చెప్పగలను, ఒంటరితనం, తీవ్రమైన ఒంటరితనం. 100 మందిలో ఉన్నావు అంటారే, కుటుంబం పక్కన ఉన్నావు అంటారే, పెళ్లికి వెళ్ళినావు అంటారే, శ్మశానానికి వెళ్ళావు అంటారే, మనం ఎప్పుడూ ఒంటరే. ఆ ఒంటరితనం పోయి ఈ 100 మందిలో, ఈ 1000 మందిలో నేను కూడా అందరితో పాటు కలిసి ఒక భాగంగా ప్రయాణం చేస్తున్నానన్న భావన అత్యద్భుతం. నిజంగానే అత్యద్భుతం కదా, మనం అందరం కూడా అనుభవించిన విషయం అది. ఒత్తిళ్లు కష్టాలలో కూడా మాకు జీవన మాధుర్యం నిజంగా ఉంది. అది మొదటిసారి జీవితాన్ని మధురంగా, తీపిగా అనుభవిస్తున్నాడు. చాలా ఏళ్ళైంది ఇలా భార్యతో పాటు జీవితాన్ని తీపిగా అనుభవించడం. అంటే డబ్బులు వచ్చాయంటే డబ్బులు రాలేదు, కార్లు, ఇళ్ళు, డబ్బులు ఏ వచ్చలేదు ఇంకాను. ఆ తర్వాత కూడా రాలేదు నిజం చెప్పాలంటే ఆయన జీవితంలో. అయితే జీవితం మధురంగా ఉంది. పక్కాడికి సాయం చేస్తే వీడికి బాగుంది, ఆవిడికి బాగుంది. వీడు తాగట్లేదని ఆవిడికి బాగుంది. ఎన్నో వందల కుటుంబాలు ఉపయుక్తమైన దారిలో నడవటం, అసంభవమైన కుటుంబ పరిస్థితులు తిరిగి చక్కబడ్డం, జగడాలు, మనస్పర్ధలు తుడిచిపెట్టబడ్డం నేను చూశాను. ఇది ఇంకా 39లో చెప్తాడండి. ఇంకా మొదలుపెట్టి 4 ఏళ్ళు అవ్వలేదు, ఇంకో 100 కుటుంబాలు బాగుపడ్డాయట. మీ ఎదురుగుండా బాగుపడిన కుటుంబాలు, మన కుటుంబాల విషయాలు నేను మీకు వేరే చెప్పనవసరం లేదు, మీకు తెలుసు. నా ఏ ద్వారా జరిగే పరి ఈ పరిణామాలను మనం చూస్తూనే ఉంటాం. కుటుంబ పరిస్థితులు ఎలా మారిపోతాయో. తాగుబోతుల శరణాలయాల నుండి బయటకు వచ్చి, శరణాలయాలు అంటే పిచ్చి ఆసుపత్రులు చెప్తున్నాడు, అసైలమ్స్ అని చెప్తున్నాడు. పిచ్చి ఆసుపత్రులలో పడేసేవాళ్ళు మనని ఇంతకు ముందు. అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చి వారి కుటుంబ జీవితాల్లో సమాజంలో తిరిగి ప్రముఖ స్థానాన్ని పొందడం నేను చూశాను. వ్యాపారస్తులు, వృత్తిదారులు తిరిగి వారి వారి ప్రాముఖ్యతలను పొందగలిగారు. అసలు ఎందుకు పనికిరాని వాళ్ళు వెళ్ళి మళ్ళీ ఒక్కసారి వాళ్ళని వాళ్ళు నిలదొక్కొని సమాజంలో ఇంతో కొంత అభివృద్ధి చెందడం చూస్తున్నాడు. మా మధ్య అధిగమించలేనటువంటి ఏ కొద్ది దుఃఖ పరిస్థితి కానీ, ఇబ్బంది కానీ లేదు. అసలు దేన్నైనా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధపడే ప్రణాళిక మాది అన్న నమ్మకం కలుగుతోంది. ఒక పశ్చిమ ప్రాంత నగరం, దాని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో మా కుటుంబాలతో మేము ఒక 1000 మంది ఉన్నాం. అది పశ్చిమ ప్రాంతం అంటే ఈయన న్యూయార్క్ లో ఉన్నాడు. తూర్పు మన సముద్రం ఒడ్డునే ఉంది న్యూయార్క్ మహానగరం. అక్కడ ఉంటాడు ఈయన. దానికి ఒక సుమారు 1000 మైళ్ళు పశ్చిమానికి చూసుకుంటే ఒహాయో రాష్ట్రంలో యాక్రన్. రేపొద్దున డాక్టర్ బాబుని కలుస్తాడులే అక్కడ. సో ఆ యాక్రన్, దాని చుట్టుపక్కల క్లీవ్లాండ్ అని ఊరుంది. యాక్రన్, క్లీవ్లాండ్ ఇవన్నీ కలుపుకొని 1000 మంది కుటుంబాలు బాగుపడ్డాయని లెక్కేస్తున్నాడు అప్పటికే 39కే. మేము తరచుగా సమావేశం అవుతుండడం వలన కొత్త వారికి మిత్రమండలికి అనుకునే వీలుంది. ఇది చాలా ముఖ్యమైన వాక్యం అని చెప్తున్నాడు ఈయన. తరచుగా సమావేశం అవడం అంటే మీటింగ్కి వెళ్తాం. మీటింగ్కి ఎందుకు వెళ్తామండి అంటే, ఇదిగో దాని మీటింగ్కి వెళ్ళాల్సిన కారణం కూడా చెప్తున్నాడు. కొత్త వారికి మిత్రమండలికి అనుకునే వీలుంటుంది. మనం ఎందుకున్నాం మీటింగ్కి కారణం ఏంటి అంటే, మనం వెళ్ళి చెప్తున్నాడు కదా ఈయన, 40 ఏళ్ళు వాడు సోదరుగా వచ్చి వాడి పిల్లల గురించి, వాడి ఇంట్లో పరిస్థితుల గురించి, వాడు కుక్క కొంట్లో బాగోలేదని ఈ సుత్తంతా వినడానికి వెళ్ళట్లేదు మనం. అస్సలు కాదు. మన ఇబ్బందులు, మన భార్యల గురించి చర్చించుకోవడానికి వెళ్ళటమే. మనం ఎందుకు వెళ్తున్నాం అంటే ఒకే ఒక కారణం చెప్తున్నాడు. కొత్త వారికి మిత్రమండలికి అనుకునే వీలు ఉంటుంది. మనం మీటింగ్లో కూర్చొని కొత్తవాడు కోసం ఎదురు చూడాలి. కొత్తవాడి కోసం వాడు ఆకర్షణగా వాడికి ఉండేలాగా మనం వ్యవహరించుకోవాలి. ఇది మన పని. ఈ సాధారణ సమావేశాల్లో 50 నుండి 200 వరకు వ్యక్తులు పాల్గొనడం తరచుగా గమనించవచ్చు. ఇది మీటింగ్ గురించి చెప్తున్నాడు. మేము సంఖ్యాపరంగాను, ప్రాబల్యం విషయంలోనూ ఎదుగుతూనే ఉన్నాం. మెల్లిమెల్లిగా ప్రోగ్రాము పైకి వస్తాం. ఎస్, డూ యూ వాంట్ టు ఫినిష్ అవుట్? I'm okay with going a little overview.
An alcoholic in his cups is an unlovely creature. We're not very pleasant to be around when we're drunk, just plug in your inexperience. Our struggles with them are variously strenuous, comic, and tragic. One poor chap committed suicide in my home. He could not or would not see our way of life. So, to explain, when Bill Wilson first got sober, he was going to this Skid Row, like the slums of New York, and picking up drunks and bringing them back to his apartment and trying to sober them up. And they reacted by stealing from him, stealing from his wife. One guy stole all of his Brooks Brothers suits, and then one man killed himself in their apartment. And then he says, there is, however, a vast amount of fun about it all. I suppose some would be shocked at our seeming worldliness and levity. We joke about things in here, and we talk about things in here that normal people would never joke about or talk about. But just underneath, there's deadly earnestness. Underneath all the laughter and all the jokes, we are as serious as a heart attack. Faith has to work 24 hours a day in and through us, or we perish. If faith stops working in our lives, if our relationship with God goes away, we're going to die. Most of us feel we need look no further for Utopia. Utopia was a book written by St. Thomas More describing the perfect city. When this book was first written, they passed it around to all. When the big book was first written, they passed it around to all the churches, and the Catholic Church came back and said, "This book is great. We just have a concern about one word. The original word here was heaven." And they said, "Could you please change it to something else because we still want to talk to people about heaven?" So Bill Wilson accommodated the Catholics by changing the word to utopia. We have it with us right here and now. Each day, my friend's simple talk in our kitchen multiplies itself in a widening circle of peace on earth and goodwill to men. So, what happened is they lit a spark in November of 1934 that has set the world on fire. And every AA meeting that's ever happened, and every conversation about AA that's ever happened, and every bit of step work that's ever happened is a continuation of that conversation that happened between Bill and Ebby in 1934. And so that was a spark, but the world is now on fire and it's continuing to spread. And it's doing that right now, right here where we are. పర్ఫెక్ట్. థ్యాంక్ యూ ఆలివర్. Thank you. మద్యం మత్తులో ఉన్న తాగుబోతు కొంచెం టైం ఎక్కువైనా ఒక్క 2 నిమిషాలు చెప్పేసుకుంటే చాప్టర్ అవుతుందండి. చక్కగా ఒక చాప్టర్ అయ్యాక రెండో చాప్టర్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వద్దాము. అయితే మద్యం మత్తులో ఉన్న తాగుబోతు ఒక హేయకరమైన దృశ్యం. చాలా తాగుబోతు మైకంలో ఉంటే ఇవాళ మనకి రికవరీలో మనకు కూడా తాగుతున్న చూస్తే చాలా హేయకరంగా ఉంటుంది. ఏందో ఇలా ఉన్నాడు మనిషి అని. మనం అలా ఉన్నామనే విషయం ఒక క్షణం మర్చిపోతాం. అటువంటి వారితో మేము సాగించే ప్రయాసాలన్నీ ఎంతో శ్రమ కూడినవి. నేను రికవర్ అవడం ఒక ఎత్తు, ఇంకో తాగుబోతుని తెచ్చుకుని ఇంట్లో పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది? అంటే వాడిని రికవర్ చేద్దాం, వాడిని సోబర్ చేద్దాం అని చెప్పి బిల్ చేశాడు ఆ పని. బిల్ అసలు మొదట్లో మురికివాడలు ఎక్కడైతే పచ్చి తాగుబోతులు ఉంటారో న్యూయార్క్ లో అక్కడికి వెళ్ళేవాడు. వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ పట్టుకుని వాళ్ళని ఏదో బాగు చేద్దాం, నా ఆధ్యాత్మిక అనుభవం వాడికి వర్ణిద్దాం, వాడికి కూడా అనుభవాలు నాలాగే అవుతాయి అన్న నమ్మకంతో వాళ్ళని తెచ్చాడు. కొన్నిసార్లు వాళ్ళని ఇంట్లో పెట్టుకున్నాడు. ఒకడు వచ్చి ఈయన బట్టలన్నీ దొబ్బుకుని వెళ్ళిపోయాడు. ఒకడు వచ్చి ఈయన భార్య మీద దాడి చేశాడు ఖర్చు పట్టుకొని. ఇలా రకరకాలు జరిగాయి. ఒక దురదృష్టవంతుడు నా ఇంట్లోనే ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. నవ్వు పుట్టించేవి, విషాదాన్ని మిగిల్చేవి రెండును. అంటే ఒక్కోసారి మన కథలు మనకే నవ్వు వస్తాయి, అదేమిటి అలా తాగామని. ఒక్కోసారి బాధగా ఉంటాయి. బాధ ఎలా ఉంటుందంటే మన కళ్ళు ఎదురుగుండా ఎంతో మంది చిన్నవాళ్ళు చనిపోవడం కూడా చూస్తాం మనం. అలాగే ఓ దురదృష్టవంతుడు పాపం, వాడికి రికవరీ ఏం చేతో అందలేదు, వాడికి అదృష్టం లేదు, దురదృష్టవంతుడు అన్నాడు. బిల్లింట్లోనే ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అతడు మన జీవన శైలిని చూడలేకపోయాడు, చూడని ఇష్టపడలేదు. అది చూడలేకపోయాడు, చూడాలని ఇష్టమూ లేదు. అయితే ఈ విషయాలన్నిటి చుట్టూ ఎంతో ఉల్లాసభరితమైన వాతావరణం చోటు చేసుకుని ఉంటుంది. ఇక్కడి ప్రాపంచికతను, హాస్యభరిత జీవిత విధానాన్ని గమనించే కొంతమంది ఎంతో ఆశ్చర్యపడతారని నేను అనుకుంటాను. ఇప్పుడు నేనే మొదటిసారి ఏ మీటింగ్ వచ్చినప్పుడు బయట నిల్చొని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఏరా బ్రదర్ అని చెప్పి దూరం నుంచి నవ్వుకుంటూ లోపలికి వస్తే చక్క నవ్వులు, కిలకిలలు, ఇదేంటి వీళ్ళు తాగుబోతులా లేకపోతే మంచి ప్రశాంతంగా బాగున్నారేంటి, వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారేంటి అనిపించేలా ఉంటారు మరి. అయితే వీటన్నిటి వెనుక కనిపించిన చిత్తశుద్ధి దాగి ఉంది. విశ్వాసం అనేది రోజుకి 24 గంటలు మా ద్వారా పనిచేస్తూ ఉండాలి. ఈ ఫెయిత్ మనలో పనిచేస్తూ ఉండాలి, లేకపోతే మేము నశించిపోతాం.
మరి ఆ విశ్వాసాన్ని వెనుకనే తోడుగా ఉండాలి, కార్యాచరణ ఉండాలి. ఇవి రెండు అలా నిరంతరం ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. ఊహా స్వర్గం కోసం ఇది దాటి చూడవలసిన దాటి చూడవలసిన అవసరం లేదని మాలో చాలా మంది భావిస్తాం. ఇప్పుడు ఈ స్వర్గం అనే మాట ఉంది చూడండి, ఊహా స్వర్గం. ఇవి యూటోపియా అని వాడాడు ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో. దాని గురించి చెప్తున్నాడు ఆలివర్. యూటోపియా అనేది ఒక పుస్తకం. కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం సెయింట్ థామస్ మోర్ అన్నతను రాశాడు ఈ పుస్తకం. అది ద పర్ఫెక్ట్ సిటీ, అంటే అన్ని విధాల గొప్పగా ఉండే ఒక నగరాన్ని వర్ణిస్తూ రాశాడు. ఇది కాల్పనికమైన ఒక నగరం, అది స్వర్గతుల్యమైన నగరం అన్నమాట. ఏదో అమరావతి, ఈ ఇంద్ర భవనాలు అవి ఉంటాయి, అలాంటిది ఏదో రాశాడు, ఏదో కథ రాశాడు. ఇలా ఉంటే నగరం గొప్పగా ఉంటుంది అని చెప్పి, అది కాల్పనికం. ఆ కాల్పనికమైనది స్వర్గం అని రాశాడు. అసలు ముందు బిల్లు పుస్తకం రాసినప్పుడు మొదటి డ్రాఫ్ట్ లో స్వర్గం అని రాశాడు. ఊహా స్వర్గం, ఊహా నగరం ఏమి రాయలే, స్వర్గం అని రాశాడు. రాసి 10 మంది చదవడానికి ఇచ్చినప్పుడు క్రైస్తవ మత పెద్దలు కొంతమంది, ముఖ్యంగా క్యాథలిక్ తెగకు చెందిన వాళ్ళు క్రైస్తవ మతంలో, బాబు స్వర్గం అనేది తీసేయండి మీ పుస్తకంలో, స్వర్గం అనేది మా పుస్తకంలో బైబిల్లో తప్ప ఎక్కడో ఉండకూడదు, స్వర్గంలో స్వర్గ ద్వారాలు మా ద్వారా తెరుచుకుంటాయనే హక్కు మాకు మాత్రమే ఉంది. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఆ స్వర్గం అని మీరు రాసేసుకుంటే మా వ్యాపార సంగతి ఏంటని అడిగారు వాళ్ళు బిల్ని. సరే ఎందుకులే వాళ్ళతో పెట్టుకోవడం అని చెప్పి, వివాదం ఎందుకని చెప్పి బిల్ ఏం చేశాడు, చాలా చక్కగా ఊహా స్వర్గము యూటోపియా అని చెప్పి దాన్ని మరల్చి రాసి విషయాన్ని దాటేశాడు. అయితే అది ఏమైనా సరే దాని గురించి ఏదో పుస్తకాల్లోనూ కల్పనలోనూ చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇదిగో ఇక్కడే ఉంది, ఒక రికవరీ అయిన ఆల్కహాలిక్ ఇంటికి వెళ్ళండి, స్వర్గం అక్కడే ఉన్నట్టుగా తోస్తుంది మీకు. ఎందుకంటే ఎంత స్వర్గం భూతలం మీద మనం నిర్మించుకోవచ్చునో అంతా కనబడుతుంది వాడి ఇంట్లో, వాడి పిల్లల నవ్వుల్లో కనబడుతుంది, వాడి భార్య ఆనందంలో కనబడుతుంది. అది చూసి చెప్తున్నాడు, ఆనందపడుతున్నాడు. ఆ స్వర్గం ఇప్పుడు ఇక్కడ మాత్రమే ఉంది, ఎక్కడా పోలా. నా మిత్రుడు మా వంటగదిలో చేసిన సరళమైన సంభాషణ భూమి మీద విస్తృతమవుతున్న శాంతి వలయాలలో మానవాళి సౌహృదృత్వంలో రోజు రోజుకి ద్విగుణీకృతమవుతున్నది. ఇది ఏమిటండి ఇదంతా ఎక్కడ మొదలైందంటే, ఆ నవంబరు ఎబ్బి వచ్చాడు, వచ్చి నేను దేవుడికి అనుకున్నాను, బాగుపడిపోయాను అన్నాడు. ఏమిట్రా అంటే దేవుడు అన్నాడు వీడికి నమ్మకం లేదు, అది ఇది అంతా అయ్యి కథంతా అయ్యి డిసెంబర్ 34కి వీడు నమ్మకానికి వచ్చి, విశ్వాసానికి వచ్చి, ప్రణాళిక ఇంకా 12 సోపానాలు పూర్తిగా రాయబడకపోయినా అవన్నీ అవగాహన చేసుకుని అవన్నీ అవలంబిస్తూ బయటకు వచ్చి 10 మందికి సహాయం చేస్తూ ఇదేదో చాలా గొప్పగా ఉంది అని చెప్పి 10 మందికి చాటి చెప్పి, ఇవాళ ఎదుగోండి అప్పుడు ఒక చిన్న ఇంత నిప్పు కణం లాంటి ప్రోగ్రాము ఎబ్బిను ఢిల్లీ మన బిల్లు మాట్లాడుకున్నారు ఆ రోజు నవంబర్ 34లో. ఇంత నిప్పు కణం లాంటిది అది. మరి అది పెద్ద పెద్ద మంటలై ఎన్ని చోట్ల వ్యాపించింది, ఎన్ని దేశాలకు వెళ్ళింది, మన వరకు వచ్చింది. ఈ క్షణాన ఆలివరు, నేను, మీరు, కరణ్ మనం అందరం కూడా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నామంటే ఆ రోజు ఆ సంభాషణకి ప్రతిబింబమే ఇది. ద్విగుణీకృతం, త్రిగుణీకృతం, ఎన్నిసార్లు దాన్ని మనం గుణిస్తే అంత ఈ ప్రోగ్రాం పెంపొందించేలాగా బిల్లు జీవిత విధానాన్ని మనకు చూపించాడు. అదే అతని కథలో మనం నేర్చుకోవాల్సిన చివరి విషయం అని ఆలివర్ అన్ని ముగిస్తున్నాం ఈ వారానికి. ఆలివర్, we're done for this week, right? So I'm just announcing that. So do you want to do the responsibility statement, please? Sure. I am responsible when anyone anywhere reaches out for help. I want the hand of A always to be there, and for that I am responsible. చివరికి బాధ్యతను గుర్తు చేసుకుంటూనండి, ఎవరైనా ఎక్కడైనా నేను ఎప్పుడు సహాయం కోరినా ఏ యొక్క సహాయ హస్తం ఎల్లప్పుడూ అతడు ఉండాలని నేను కోరుకుంటాను, అందుకు నేను బాధ్యుడను. దాంతో ముగిద్దామండి. కరెంట్ రికార్డింగ్ ఆపేయచ్చండి.